Dear tuition students, very good morning. Today, lecture number 4, that is in the chapter number 14, statistic. યાદ છે ને? યાદ છે પહેલા 3 lecture 1, 2 and 3. In those lectures, કયા topic આપણે, which topics we have discussed? So we have discussed mean, statistic તો 9th નું chapter છે. We have discussed mean and mode. And in mean and mode, can you remember, we have also discussed examples of unknown frequency, right? આજનો આપણો જે ટોપિક છે ને એ જુઓ, મેં અહીંયા ઓલરેડી લખેલો છે ટોપિક, that is median of the data. યાદ છે ને? આપણે પહેલા જ શું કીધું હતું કે for the data analysis there are 3 measures of central tendency. કોઈ પણ ડેટા હોય ને એને એનાલાઇઝ કરવા માટે 3 measures છે, either mean, median or mode. Mean and mode you studied. Today our target is to make you understand the meaning of median. What is actually median? આપણા માટે આમ જુઓ તો median is not a new word because we have studied median in 9th standard. Understood? કોઈને યાદ આવે છે medianની ડેફિનેશન શું હતી? Median means, યાદ કરો, median means centrally located observation, that we call median. એટલે માની લો કે તમને કોઈ ઓબ્ઝર્વેશન આપેલા હોય, you have understood in 9th standard median of ungrouped data. માની લો કે તમને 5 ઓબ્ઝર્વેશન આપેલા હોય, 5. Suppose, take an example. This is just a glimpse of 9th standard. માની લો કે 5 observation ungrouped data we are discussing. Suppose you are given 5 observation this way. Suppose if you are given 5 observation, how will you find the median if you can remember? First, can you remind 9th standard? You have to write all given observation either in ascending order or descending order. Suppose if I write in ascending order, so starting from 0, then 1, 2, 3 and 5. After you write all observation in ascending order, this centrally lying observation is your median. If you can remember, in 9th standard you have done such example. We do not have to calculate these examples in 10th standard, but you all know very well, after you arrange given observation in ascending order, ascending means smaller to greater, centrally located observation middle માં જે આવતું હોય, that is called median. યાદ કરો, suppose one another, if you are given 6 observation, suppose આમાં જ એક એડ કરી લો ને, suppose 5, 1, 0, 2, 3 and I write 7. 6 observation. If you write them in ascending order, then it looks like 0, 1, 2, 3, 5 and 7. So here how will you find the mean? અહીંયા તો odd number of observations હતા 5, એટલે centrally located મળી ગયું.
પણ અહીંયા 6 ઓબ્ઝર્વેશન, તો તમે જો અહીંથી 2 સ્કીપ કરો, અહીંથી 2, તો એક્ઝેક્ટલી આની વચ્ચે મીડિયન આવે ને. યાદ કરો શું કરતા તમે, આની એવરેજ કાઢતા. આપણે વી યુઝ ટુ ફાઇન્ડ ધ એવરેજ. એવરેજ એટલે આ બંનેને પ્લસ કરીને 2 થી ડિવાઈડ કરો. 5/2 એટલે what will be the median? 2.5. This is what you studied in 9th standard. That was median of ungrouped data. Odd number of observation, so just write in ascending order, you get it very easily. Even number of observation હોય અહીંયા 6, તો તમારે શું કરવું પડે, થર્ડ અને ફોર્થ એ બંને ઓબ્ઝર્વેશન જે છે એની એવરેજ ફાઇન્ડ કરવી પડે. then you are able to get median. This is what we studied in 9th standard. In 10th standard we are going to learn how to find median of group data as well as classified data. સમજો બરાબર. Now our target in 10th standard is to understand how to find median of group data as well as classified data. First, my target is to make you understand. Our first target today is to find median of. Such type of example are not in your textbook, but we are discussing it can be asked. Median of grouped data. Group data, not classified data. याद रखो. We are trying to understand the example to find median of group data, not classified data yet. Understood? Suppose કોઈ આવો example તમને આપેલો છે. I am just writing the data. You write the data with me. Suppose આવો કોઈ example તમને આપેલો છે. It is group data at a class, તો આપણે નહીં જ લખીએ. But suppose you are given 2 column. મારી સાથે આ column લખતા જાઓ. XI and FI. XI, Rehan, try to understand. XI means mid value. FI means frequency, as you know. Suppose you are given mid values like 18, then second mid value given 22, third mid value given 30, then you are given fourth mid value as 35, then suppose another mid value 39, then you are given 42, then you are given 45, and you are given 47. બરાબર સમજો. We are trying to understand. આપણે શું અંડરસ્ટેન્ડ કરવાની ટ્રાય કરીએ છીએ? median of group data, not classified data. Understand? So whenever you have to find median of group data, તમને આવું આપેલું હોય, XI and FI is given to you. Okay. Frequency, suppose it is given 4. Here is given 5. Then given 8. Then given suppose 16. Okay. 8 twice. મારી સાથે ડેટા લખતા જાઓ. 4, 5, 8, 8. Then you are given 16. Okay.
then given 4, 3 and 2. This is data given to you. ગ્રુપ ડેટા જ્યારે પણ તમને આપેલો હોય ને ત્યારે આ રીતે હશે. xi અને fi આપેલી હશે. મીન્સ યુ વિલ બી ગિવન મિડ વેલ્યુ એન્ડ ફ્રીક્વન્સી. આટલી વસ્તુ આપેલી હોય તમને, બીજું કંઈ નહીં આપેલું હોય. તો મીડિયન ફાઇન્ડ કરવા માટે વોટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ડિમાન્ડ? That means you have to find, this is a new factor you are learning, cumulative frequency, CF. Actually CF is an abbreviated form, stands for cumulative frequency. Cumulative means constantly increase થતું હોય ને, that is called cumulative frequency. How will you find cumulative frequency? Just try to understand. First frequency એમને લખી નાખો 4. After writing 4, you add 4 in the next frequency. 4 plus 5, 9. 9 plus 8, 17. બરાબર સમજો. 17 plus 8, 25. 25 plus 16 કેટલું થશે? 41. બરાબર ને? 5 plus 6 is 1. ઓકે, 41. 41 plus 4, 45. 45 plus 3, 48. 48 plus 2, that is 50. Okay? So cumulative frequency. બરાબર ધ્યાન આપો. લાસ્ટ ક્યુમ્યુલેટિવ ફ્રીક્વન્સી જે આવે ને એ આનું ટોટલ હોય જ. આ ફિક્સડ, એને તમે એન કયો કે સિગ્મા એફઆઈ, બધું સરખું જ છે. સિગ્મા એફઆઈ કયો તો પણ 50, એન કયો તો પણ 50. આ લાસ્ટ જે ક્યુમ્યુલેટિવ ફ્રીક્વન્સી આવે ને એ જ આનું ટોટલ હોય. બરાબર ધ્યાન આપજો. એટલે ક્યારેય પણ સપોઝ એક્ઝામમાં યુ વોન્ટ ટુ વેરીફાઈ કે ઇધર સમ મિસ્ટેક હેઝ બીન ડન ઓર નોટ, તો ચેક કરી લેવાનું. એવું થાય કે આનું ટોટલ કરી લેવાનું અને આ લાસ્ટ એ બે સિમિલર આવે. તો આ ક્યુમ્યુલેટિવ ફ્રીક્વન્સી બરાબર સમજજો. ગ્રુપ ડેટા આપ, ઇટ ઇઝ નોટ ઇન યોર ટેક્સ્ટ બુક બટ ઇટ કેન બી આસ્ક્ડ ઇન એક્ઝામ. ગ્રુપ ડેટા તમને ક્યારેય પણ આપે એટલે પહેલા CF. ઓકે, ક્લિયર થાય છે ભવ્ય? મિત ક્લિયર થાય છે? ફર્સ્ટ ફ્રીક્વન્સી એમને અહીંયા 4 હતું એટલે આપણે 4 લખી નાખી. વી હેવ રિટન 4 plus 5. આ જે પહેલી ફ્રીક્વન્સીને આમાં એડ કરતા જાઓ. પછી 9 plus 8, 17 plus 8, 25 plus 16, 41 plus 4, 45 plus 3, 48 plus 2, 50. પ્રાર્થના અંડરસ્ટુડ? આ રીતે CF ફાઇન્ડ કરી લો. આટલું કામ પહેલા કરી લો. ધીસ ઇઝ ધ ટેબ્યુલર ફોર્મેટ યુ ટુ ડુ. આ બે તો આપેલા જ હોય, આપણે CF પહેલા ફાઇન્ડ કરી લેવાનું. હવે વસ્તુ આપણે શું કરવાની છે બરાબર સમજજો. આ તમે હું અહીંયા કેલ્ક્યુલેટિવ પાર્ટ તમને બતાડું છું. કોલમ આટલું જ કરવાનું છે. હવે સમજો. હવે આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરીએ. ફર્સ્ટ તમારે આ લખવાનું, n equal to 50, that is the total of the frequency, તો 50 છે. and you have to mention even થાય ને 50 એટલે even number. Now after you get this formula of median symbolized designated as M, you have to write the formula 9th standard. થોડું રિમાઇન્ડ કરો. n upon tooth OBS means observation, then યાદ આવે છે કઈ બતોલ? n upon 2 plus 1
observation, can you remember? N upon 2th OBS plus N upon 2 plus 1th OBS whole upon 2. યાદ કરો. Okay, now let us write. Take an example. આ ફોર્મ્યુલા ઓનલી ઇવન માટે જ એપ્લિકેબલ છે, that you should know. ચાલો ઓરલી થિંકિંગ કરો તો રેન આ 50 અહીંયા મૂકો, 50 upon 2 કેટલું આવે? 25. લખો અહીંયા 25th ઓબ્ઝર્વેશન પ્લસ, ચાલો ત્યાં થિંકિંગ કરો તો n upon 2, that means એટલે 25 upon 2, sorry 50 upon 2 એટલે 25 plus 1 એટલે 26th observation. સમજે છે ને? whole upon 2. હવે બરાબર ધ્યાન આપો, અહીં સુધી ક્લિયર થઈ ગયું? ઇવન નંબર છે એટલે ફોર્મ્યુલા ફિક્સ રહેશે. કઈ? n upon 2th OBS plus n upon 2 plus 1th OBS whole upon 2. At 25, how we derived? અહીંયા 50, 50 upon 2, 25, 50 upon 2, 25 plus 1, 26th observation. હવે marking is very very important. બરાબર સમજો. 25th observation ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની. તો now which is your target? તો your target is CF. બરાબર ધ્યાન આપજો. આમાં 25th observation 25 ક્યાંય દેખાય છે? Yes, are you 25? તો 25th observation ની વેલ્યુ એટલે એ અહીંથી મળશે તમને 35. બરાબર ધ્યાન આપજો જે હું કહું છું એ. 25th observation એટલે 25 અહીંયા છે જ CF માં, એની સામેની જે મિડ વેલ્યુ છે ને 35, એ તમારા 25th observation ની વેલ્યુ છે. તો માની લો કે અહીંયા મૂકી દો વેલ્યુ 35 પ્લસ, હવે ક્વેશ્ચન મોટો છે, 26th observation ક્યાં? ધેટ્સ અ બેઝિક ક્વેશ્ચન. આનું માર્કિંગ બહુ ડિફિકલ્ટ છે, હવે કરવું જોઈએ. 26 ઓબ્ઝર્વેશન ક્યાં ગોતશો તમે? 25 તો અહીંયા ડાયરેક્ટ મળી ગયું. તો બરાબર ધ્યાન આપજો જે હું કહું છું એ. 25th ઓબ્ઝર્વેશન એની વેલ્યુ તો ડાયરેક્ટલી 35 મળી જ ગઈ તમને. નાવ યુ કોન્સન્ટ્રેટ વેરી મચ. 26th ઓબ્ઝર્વેશન નો વેર, પણ અહીંયા 41 છે ને, અને 41th ઓબ્ઝર્વેશનની વેલ્યુ શું છે? 39. તો આનો મિનિંગ એવો થાય કે 25 to 40 એટલે આના પહેલાનું, એ 25 to 40 એ બધા ઓબ્ઝર્વેશનની વેલ્યુ શું હશે? તો એ બધા ઓબ્ઝર્વેશનની વેલ્યુ 39 હશે. શું હશે? 39. બરાબર ધ્યાન આપજો જે વસ્તુ હું કહું છું એ. હા, 41 પછી તમે જાશો ને, દાખલા કે જો હું સમજાવું, 41 પછી એમ થાય 42, 43, 44, 45, તો એની વેલ્યુ 42 લેવાની. તો 26th ઓબ્ઝર્વેશનની વેલ્યુ આપણે શું લેવી પડે? 25 થી તમે 41 સુધી જાઓ એટલે 26, 27, 28 અપ ટુ 41, એ બધાની વેલ્યુ આ ફિક્સ જ હોય. કેટલી હોય? 39. બરાબર મગજ દોડાવજો. 25th ઓબ્ઝર્વેશન તો 35 મળી જ ગયું આપણને. 26 નહોતું પણ 41 છે ને, તો 25 થી 41 સુધીના બધા ઓબ્ઝર્વેશન એની વેલ્યુ 39 હોય. તો આપણું 26 ઓબ્ઝર્વેશન 25 to 41 ની વચ્ચે તો આવી જ જાય. સો પ્લસ 39 બરાબર સમજો upon 2. Now so it's quite simple. 9 plus 5, 14, 4, 1, 3 plus 3, 6 plus 1, 7, 74 upon 2. That turns out to be કેટલું થશે? 74 ઉડાડી દો, 37. Understand? This is how you are able to get it. બરાબર સમજો.
કઈ રીતે માર્કિંગ કર્યું, ધેટ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અન્ડરસ્ટેન્ડ? રાઈટ? 25 તો ડાયરેક્ટ મળી ગયું તમને. અન્ડરસ્ટુડ? તો આ એક વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખજો, કઈ રીતે માર્કિંગ કરવાનું. અન્ડરસ્ટુડ? તો ધીસ ઇઝ હાઉ યુ આર એબલ ટુ ફાઇન્ડ મીડિયન ઓફ ગ્રુપ ડેટા. ગ્રુપ ડેટાનું મીડિયન ફાઇન્ડ કરવાનું આવે ને ત્યારે આ રીતે ધ્યાનમાં રાખવાનું. એક્સઆઈ એફઆઈ આપેલું હોય, પહેલા સીએફ મળે એટલે લાસ્ટ સીએફ ધેટ ઇઝ ઇક્વિવેલન્ટ ટુ n ઇક્વલ ટુ 50. even એની આ ફોર્મ્યુલા ને પછી વેલ્યુ. ફોર્મ્યુલા યુ નીડ ટુ રિમેમ્બર m ઇક્વલ ટુ n upon 2 thobs plus n upon 2 plus 1 thobs upon 2. 25th ઓબ્ઝર્વેશન પ્લસ 26. 25th તો અહીંથી આ મળી જ ગયું. 26 નથી પણ 41 છે તો 25 to 46 એ બધા ઓબ્ઝર્વેશનની વેલ્યુ શું હોય? 39 હોય. અન્ડરસ્ટુડ? સો ક્લિયર થઈ ગયું? કીપિંગ ફોર 1 minute so that it becomes very clear in your mind. બરાબર ધ્યાન આપો આ સમમાં, કારણ આ સમમાં હું માઇનોર ચેન્જ કરી અને એક વસ્તુ તમારી સાથે ડિસ્કસ કરવા માંગુ છું, એટલા માટે પહેલા આ સમ બરાબર સમજી લો. મીડિયન ઓફ ગ્રુપ ડેટા. ફર્સ્ટ મેક ધીસ વેરી વેરી ક્લિયર ઇન યોર માઇન્ડ. ઓકે? એક માઇનોર ચેન્જ આપણે સમમાં કરીએ તો એ કઈ રીતે આ સોલ્વ થઈ શકે, પહેલા આટલું ક્લિયર થઈ ગયું. આનો આ એક્ઝામ્પલ તમે, ચલો ફરીથી હું આટલું ઇરેઝ કરીશ અહીંથી. એક્સઆઈ તમે રિપીટેડલી આની આ બધી લખી નાખો. ચાલો, આઈ એમ વેઇટિંગ. ફ્રીક્વન્સી આની આ જ લખો, હું એક ખાલી માઇનોર ચેન્જ કહું છું એ જ નોટ ડાઉન કરવાનો છે. ચાલો, લેટ અસ ડુ ઇટ. હું અહીંયા આ રફ કરું છું, સમજજો બરાબર. CF I am erasing. Okay? And this is also I am erasing. તમે શું કરો? કથન બરાબર સમજાય છે વેદાંત? શું કરો તમે? XI લખી નાખો. આ અત્યારે કાઢી નાખશું. ચલો મારી સાથે XI અપ ટુ ડેટ બધી લખી નાખો, જેમ હતું એમ ને એમ જ ફરીથી. ફ્રીક્વન્સી પણ એમની એમ જ લખો. એક ખાલી માઇનર છે ને 2 ના બદલે 3 કરી નાખો. ચલો આટલો ખાલી એક ચેન્જ કરો તો આખો સમ જુઓ ટ્વિસ્ટેડ થઈ જશે, સમ આખો બદલી જશે ખાલી આટલું કરવાથી જ. એમ ચાલો, CF તમે મારી સાથે કરી નાખ્યું આટલું. એક જ માઇનર ચેન્જ ખાલી અહીંયા 3 કરી નાખો. CF પહેલી CF શું આવશે? 4. પછી ભવ્યમ 4 + 5 9. પ્રાર્થના 9 + 8 17. 17 + 8 25. 25 + 16 41. 45 48 અને 51 ટૂંકમાં. ઇન શોર્ટ n = 51 આવ્યું આપણે. આ ટાઈપનો સમ થયો. હવે આટલું ક્લિયર થઈ ગયું? પહેલા મગજમાં ઉતરે જ વસ્તુ, માઇન્ડમાં જતી કે નહીં? ઇઝ ઇટ ક્લિયર ટુ યુ? અહીં સુધી ક્લિયર થઈ ગયું. મેં એક જ ચેન્જ કર્યો. શું? અહીંયા 3 એટલે n51. બરાબર સમજજો સ્ટુડન્ટ. ચાલો, ફર્સ્ટ n લખો 51. કેવું થશે મૈત્રી? ઓડ થાય ને તો ખબર પડે ને, ઓડ ઇવનની. ચાલો, લેટ અસ રાઇટ ધ ફોર્મ્યુલા. m = વિદિતા ધ્યાન આપજો, અહીંયા ફોર્મ્યુલા ચેન્જ થઈ જશે. n + 1 upon tooth OBS ઓબ્ઝર્વેશન. આટલું ધ્યાન રાખવાનું. આ ઓડ માટેની ફોર્મ્યુલા 9th સ્ટાન્ડર્ડમાં કરી ગયા. ચાલો મૂકો તો અહીંયા 51 + 1 52/2 શું આવે? 26th ઓબ્ઝર્વેશન. લો, ક્વાઇટ સિમ્પલ. અહીંયા કાંઈ એવરેજ નથી કાઢવાની. 26 ફાઇન્ડ કરો, અહીંયા ક્યાંય નથી, પણ 25 છે. 25th ઓબ્ઝર્વેશનની વેલ્યુ 35, પણ આફ્ટર 25 to 41 ત્યાં સુધી વેલ્યુ શું છે? 39. તો 26th ઓબ્ઝર્વેશનની વેલ્યુ શું થશે? 39. લો, સમ બિલકુલ ઇઝી થઈ ગયો.
તો બરાબર સમજજો, ધીસ ઇઝ ગ્રુપ ડેટા. ગ્રુપ ડેટાનો ક્યારેય પણ મીડિયન ફાઇન્ડ કરવાનો આવે તો આ વસ્તુ ઉપર ધ્યાન આપજો. આપણે બે સમ સિમિલર જ હતો, પણ એકમાં નંબર ઓફ ઓબ્ઝર્વેશન આપણે ઇવન લીધા અને એકમાં આપણે ઓડ લીધા. ઓડ અને ઇવનથી આટલો ડિફરન્સ પડી જાય છે. મારું મેઇન ટાર્ગેટ એ હતું આ સમમાં કે તમને આ માર્કિંગ આવડવું બહુ જરૂરી છે મારા માટે, અને ધેટ ઇઝ અ મસ્ટ. યુ શુડ નો હાઉ ટુ માર્ક, understand. And a group data in your textbook, there is directly a group classified data. They haven't taken any example not mentioned in your textbook regarding only group data. They have already given example of classified data. પણ એ પહેલાં આ તમારા માઇન્ડસેટમાં ક્લિયર હોવું બહુ જરૂરી છે. માર્કિંગ મેઇન છે આમાં, એ ખાસ ધ્યાન આપજો તમે. એટલે આ ટાઈપનો એક્ઝામ્પલ્સ પીડીએફમાં જ્યારે મોકલીશ ને, બરાબર છે, આજના લેક્ચરમાં તો તમારે રિવિઝન જ કરવાનું છે ખાલી બંને એક્ઝામ્પલનું. એક ઓડવાળો આપ્યો અને એક ઇવનવાળો, કઈ રીતે એનો મીડિયન ફાઇન્ડ કરવાનો એ બરાબર તમારા માઇન્ડસેટમાં પેનિટ્રેટ થઈ જવું જોઈએ. આ વસ્તુ ધ્યાન આપજો આજે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે વી વિલ સ્ટડી in next lecture. Before we end this lecture, you have to be clear કે આજે આપણે શું શીખ્યા? મીડિયન ઓફ ગ્રુપ ડેટા ઓનલી. અને એમાં પણ આઈ હેવ ટેકન વન એક્ઝામ્પલ ઓફ ઓડ નંબર ઓફ ઓબ્ઝર્વેશન જસ્ટ નાઉ, વન એક્ઝામ્પલ ઓફ ઇવન નંબર ઓફ ઓબ્ઝર્વેશન. બરાબર ધ્યાન આપવાનું છે વિદિતા. એક ફોર્મ્યુલા ઉપર પણ ધ્યાન આપો, અને કઈ રીતે તમે કેલ્ક્યુલેશન, મેઇન આમાં માર્કિંગ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. માની લો કે કોઈ એવો જ એક્ઝામ્પલ હોત ને એમાં એવું આવત તો 23rd ઓબ્ઝર્વેશન, તો એની વેલ્યુ શું લેત તમે? ધ્યાનમાં આવે? 23rd આવે તો 17 અને 25 એની વચ્ચેનું આવે કે નહીં? તો 17th ઓબ્ઝર્વેશનની વેલ્યુ 30 હોય તો 23rd એટલે કયું આવે? 17 to 25, એમાં કયું આવશે બોલો? 35, એટલે 35 લખી નાખવાનું, પતી ગયું છે. Is it clear? Okay. So before we end today's lecture, આજનું હોમવર્કમાં આમ કંઈ નહીં, આ બંને સમ ફરીથી એકવાર કેલ્ક્યુલેટ કરવાના, સમજવાના, અને પછી આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં લેશું હવે ગ્રુપ ક્લાસિફાઈડ ડેટા. થેન્ક યુ વેરી મચ ફ્રોમ ભરત સર.